ناظرین، میرا نام ثاقب رفیق اور M2 مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو پارک ویو کے حوالے سے ہے۔ اچھا جی، یہ سوال جو ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پارک ویو میں کیوں انویسٹ کیا جائے، یا پارک ویو میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ایک دو انٹرویوز میں کچھ چینلز پہ بھی اور اس کے علاوہ مختلف انٹرویوز میں جو پراپرٹی کے حوالے سے ایونٹس ہو رہے تھے وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر مجھے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ ریکمینڈ کرنی ہو جو رہنے کے لیے بہت زبردست ہے، یا اگر خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز اگر پاکستان میں موو ہو رہے ہوں، تو میری جو ریکمنڈیشن ہوگی ون آف دا بیسٹ پروجیکٹس وہ پارک ویو سٹی اسلام آباد ہوگا۔ تو نمبر ون ریزن جو میں یہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فلی اپرووڈ پروجیکٹ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہے، آپ کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، CDA کا NOC اس پروجیکٹ کو ملا ہوا ہے، اور جو لوگ پہلے انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ اس چیز سے اچھی طرح سے اویئر ہوں گے کہ جب کسی پروجیکٹ کے پاس CDA کا NOC ہوتا ہے تو ایز کمپیئر ٹو RDA یا فاٹا یا دوسرے NOCs اس پروجیکٹ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ جتنے بھی CDA کے سیکٹرز ہیں وہ اسلام آباد کے سبربس کے تمام تر پروجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ مہنگے ہیں، تو یہ مکمل طور پہ انویسٹمنٹ آپ کی سیف ہے۔ نمبر ٹو، نیچرل بیوٹی ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، جو ماؤنٹینیس اس کا ایریا ہے، جو اس کی ساری اس کی ویسینٹی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو پروجیکٹ کے اندر کے ایریاز ہیں، جو روڈز بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کو کاٹ کر، خوبصورت جسے ٹیلے کہہ سکتے ہیں ان کو کاٹ کر، مطلب اپ اینڈ ڈاؤن ہلز ہیں اور خوبصورت ویو ہے، اور ہر بلاک کا اپنا ایک منفرد ویو ہے۔ نام بھی اس کا پارک ویو ہے، اور واقعی میں پروجیکٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک گرینڈ پارک کی جو ہے فیلنگ آپ کو آتی ہے۔ ڈیولپمنٹ آن سائٹ پہلے دن سے نہیں رکی، جب سے یہ پروجیکٹ آیا ہے پچھلے 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کنٹینیوسلی ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے، مختلف ایریاز کو ڈیلیور کر چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ اگر سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں ان کے اندر کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو ڈیولپر ہے یہ پہلے دن سے ہی فیلنگ آتی ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کر کے آباد کرنے کی ہے۔ ایک اور جو بہت بڑا آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے، آپ کے لیے کیچ ہے، وہ ہے اسٹل اویلیبل آن انسٹالمنٹس۔ نارملی یہ ہوتا ہے جب پروجیکٹ کچھ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ مال بیچ دیتے ہیں، تو وہ پھر انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز دے کے راضی نہیں ہوتے۔ یہاں پہ آپ کو ابھی بھی انسٹالمنٹس پہ نئی بکنگ مل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ڈاؤن ٹاؤن پہ جو ہی ہم مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہیں تو جو اس کا ڈاؤن ٹاؤن ہے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، بیوٹیفل ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ دبئی کے ڈاؤن ٹاؤن سے امپریس ہو کر اس کو فالو کر کے بنایا گیا ہے۔ پرتگیز آرکیٹیکٹ جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے، جو پرتگیز آرکیٹیکچر ہے، جو وہاں کا سٹائل ہے، جو وہاں بلڈنگز کے کلرفل سٹائلز ہیں ان کو جو ہے کاپی کیا گیا ہے۔ ڈانسنگ فاؤنٹین لایا جا رہا ہے، بہت بڑا ایریا جو ہے وہ لینڈ ریزرو کر کے ڈانسنگ فاؤنٹین کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، جو بہت جلد شروع ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں میرے پاس ایک اندر کی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے اس نیو ایئر ایو پہ اس کو آپریشنل بھی کر دیا جائے، بٹ اٹس ناٹ کنفرمڈ یٹ۔ اچھا، اب اس کی ہم لوکیشن پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کہاں پہ۔ پارک ویو سرینا ہوٹل سے کہا جاتا ہے جی 10-15 منٹ ہے۔ بلو ایریا میرا آفس ہے، وہاں سے میں 20 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں، یا باقی جتنے بھی اسلام آباد کے مین مرکزی ایریاز ہیں، چاہے فیصل مسجد ہو 15 to 20 منٹس۔ تو یہ خود کہاں پہ کون سی ایریا میں بنتا ہے؟ یہ بیسیکلی اگر آپ اسلام آباد سے کلی روڈ کی طرف جاتے ہیں تو بنی گالا راستے میں آتا ہے، اور بنی گالا کو کراس کر کے یہ جو ہے آ جاتا ہے پروجیکٹ، اور سامنے اس کے جو ہے بالکل بحریہ انکلیو ہے۔ اور جہاں میں وہاں بحریہ کا ذکر کروں گا وہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ وہ ایک اچھا بنا ہوا پروجیکٹ ہے اور کافی آباد ہو چکا ہے، لیکن خوبصورتی اس کے پاس پارک ویو جیسی نہیں ہے، چونکہ پارک ویو ہائٹ کے اوپر ہے، اور وہ پروجیکٹ جو ہے بالکل ہمارے سامنے ہے اور اس کی پرائسز ہم سے زیادہ ہیں، اور پارک ویو کی جو لوکیشن ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے اس سے کم نہیں، بلکہ میری نظر میں اگر آپ نیچرل بیوٹی کے حوالے سے دیکھیں
تو उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे पहले भी आ जाता है। अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो पहले पार्क व्यू आता है। बोटैनिक गार्डन्स प्रोजेक्ट जो है वो उसके साथ बिल्कुल बोटैनिक गार्डन्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड लैंड है, जो कि गवर्नमेंट ने हमेशा इसी तरह सरसब्ज़ और शादाब रखनी है, ग्रीन रखनी है। तो ये जो आपको हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जो मार्गला के व्यू की बात कर रहे हैं, जो इस विसिनिटी के अंदर मुख्तलिफ ग्रीन पैचेस की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं रहेंगे, चूँकि सिक्योर लैंड है और यहाँ पर कोई कल के किसी नई सोसाइटी की कटिंग हो ही नहीं सकती इसके साथ। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के हवाले से बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान में किसी सोसाइटी में किसी जगह पे रहना चाहते हैं, सिक्योरिटी हमारे लिए मेन मसला होता है। बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न मैं खुद इस चीज़ को समझ सकता हूँ। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, 24 आवर सिक्योरिटी, ऑन साइट पेट्रोलिंग, गेट के ऊपर एंट्रेंस पॉइंट, आपने इन होना है तो आपने बताना है आप कौन है, आपने आउट होना है तो आपने बताना है। और देखें सिक्योर प्रोजेक्ट है तो तभी जो टॉप मैनेजमेंट है वो खुद इस सोसाइटी के अंदर रह रही है। जितना मार्केटिंग का हाई टेयर का जो इनका स्टाफ है, जो खुद ओनर है, उनका घर यहाँ पे बन रहा है, तो ये लोग वहाँ पे आबाद हैं, खुद वहाँ पे रह रहे हैं। जो इस चीज़ की गारंटी है कि ये एक सिक्योर प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो यहाँ पे खुद भी रहने को तैयार हैं। और सेकेंडली ये इस चीज़ का भी पता देती है कि इनकी जो इनका टारगेट है वो वाकई में एक खूबसूरत कम्युनिटी बनाना है, जिस कम्युनिटी का ये लोग खुद, इनकी फैमिलीज़ और इनके बच्चे भी हिस्सा होंगे। रेडी टू मूव इन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, बहुत से फैमिलीज़ वहाँ पे आबाद हो चुकी हैं, चूँकि सहूलतें सारी मौजूद हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं और मेरे ख़्याल में अब तो वहाँ पर बहुत से एरियाज़ के अंदर अपार्टमेंट्स और विलाज़ जो है, जो खुद इन्होंने बनाकर बेचे हैं, वो भी हैंड ओवर कर दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत से अपार्टमेंट्स जो हैं, वो डाउनटाउन के प्लाज़ाज़ या बिल्डिंग्स के अंदर भी मुख्तलिफ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ने या प्रोजेक्ट डेवलपर्स या जो हमारे बिल्डर्स होते हैं उन्होंने बनाए हैं, चूँकि लोग प्लॉट ख़रीद कर वहाँ पर बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं। एक और जो चीज़ मुझे पसंद आई, अक्सर होता ये है जब कोई इतना खूबसूरत या इतना अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे सिर्फ एलीट के लिए जगह रखी जाती है, छोटे साइज़ की कटिंग नहीं दी जाती। तो पार्क व्यू ने जो सबसे छोटी कटिंग रखी है, मतलब उसमें 5 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल। तो इस हवाले से कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों का बड़ा ही मेरे ख़्याल में डिसेंट साइज़ेज़ रखे गए हैं। जब आप बड़े साइज़ की बात करें फिर तो 2 कनाल या उससे बड़े की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन छोटे साइज़ की अगर आप बात करें तो 5 और 10 मरला बड़ा डिसेंट साइज़ होता है, मैनेजेबल होता है। कल को घर बनाने पे भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एनवायरनमेंट इस एरिये के अंदर आपको एक नेचुरल फ़ील आती है। बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा जब आप वहाँ जाते हैं, चाहे आप फूड कोर्ट पे जाके खड़े हों, चाहे आप जो हाइटन ब्लॉक्स हैं डिफरेंट वहाँ पे जाकर खड़े हों, चाहे जो व्यू पॉइंट है वहाँ जाके देखें, या इवन आप सोसाइटी के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर घूम फिर रहे हों, तो आपको खुद ही वहाँ जाकर ये अंदाज़ा आएगा कि व्यू कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। और यहाँ का टेम्परेचर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस्लामाबाद से 1-2 डिग्री कम ही होता है। हालाँकि इस्लामाबाद खुद भी इतना गर्म नहीं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ग्रीनरी बहुत है और उसके अलावा पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में वाक़या है, तो ये भी एक इसकी प्लस पॉइंट है। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे पहले कि हम वीडियो ख़त्म करें, नॉर्मली सोसाइटियाँ क्या करती हैं कि आपसे पहले एक अमाउंट लेती हैं कॉस्ट ऑफ लैंड ओनली के नाम पे, फिर एक बाद में आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। तो अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अक्सर ये देखने में आया है कि वो इन चीज़ों को हिडन कॉस्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि कल को उनसे कॉर्नर के हक़ में वजह से या मेन रोड की वजह से या पार्क फेसिंग की वजह से या डेवलपमेंट चार्जेस की मद में कितना पैसा मज़ीद माँग लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो प्राइस है वो आपको शुरू में बताकर आपके पेमेंट प्लान बना दिया गया है। और चाहे आप कैश पे लें तब भी आपको पहले दिन से पता है मैंने कितने पैसे देने हैं, और अगर आप किस्तों पे लें तब भी आपको पता है कि आपने कितने पैसे देने हैं। अगर आप अब भी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है या अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बेहतरीन ऑप्शन पार्क व्यू के अंदर देगी। रहने के लिए पार्क व्यू इस्लामाबाद में राइट नाउ बेस्ट जगह है।